الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبق بھی یاد کر کے آئیں گے اور ترکیب بھی نکال کر آئیں گے۔ آج ہم نے دروس البلاغت کا جو پڑھنا ہے وہ ہے تاکید معنوی۔ پیچھے ہم نے تاکید لفظی پڑھ لیا تھا، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ تاکید معنوی پڑھیں گے۔ تاکید معنوی اس کو کہتے ہیں کہ ایسا معنی استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے اس معنی میں اور کنایات اور مجازات اور کا دخل ہو، تو وہ جو معنی ہماری مراد ہو وہ صحیح طرح سمجھ میں نہ آئے، اسے تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تاکید معنوی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا ایک معنی مراد لیا جائے، اس سے اور بھی کنائے ہوں اور بھی مجازات ہوں، وہ معنی سمجھ میں نہ آئے، اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ جس طرح کی مثال ہے ناشر المالک السنتہ فی المدینہ، پھیلا دی بادشاہ نے اپنی زبانوں کو شہر میں، اپنی زبانوں کو شہر میں۔ اب اپنی زبانوں کو پھیلا دیا شہر میں، اس سے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ بادشاہ نے اس معنی سے مراد لیا ہے کہ بادشاہ نے پھیلا دیے جاسوس کو شہر میں، جاسوس کو شہر میں، انہوں نے اپنی زبانوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ بہتر یہ تھا کہ وہ ذکر کرتے عیون، اپنی آنکھوں کو پھیلا دیا ہے تو پھر سمجھ میں آتی۔ تو اب یہ السنتہ اس کا معنی ہے زبان، زبانوں کو پھیلا دیا۔ اب زبانوں کو پھیلانے سے ہمیں کوئی صحیح طرح معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے یہ تاکید معنوی ہوئی، تاکید معنوی ہوئی، معنی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاکید معنوی بولتے ہیں۔ آگے بھی ایک مثال ہے وہ کرتا ہوں۔ وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ مُجَازَاتٍ وَكِنَایَاتٍ، وَإِمَّا اور بہرحال معنی کی جہت سے، یعنی کہ تاکید معنی کی جہت سے مجازات اور کنایات کے استعمال کرنے کے سبب کے ساتھ ہے۔ لا یفہم المراد بہا، کہ نہ سمجھ میں آئے مراد اس کے ساتھ، یعنی کہ ایسے کنایات اور ایسے مجازات مراد لینا کہ اس کے ساتھ مراد ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اور نام رکھا گیا ہے تاکید معنوی۔ اس کا کیا نام رکھا گیا ہے؟ تاکید معنوی۔ جس طرح کہ تیرا قول ناشر المالک السنتہ فی المدینہ، پھیلا دی بادشاہ نے اپنی زبانوں کو شہر میں۔ اب اس سے مراد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مریدن جواسیسہ، مراد اپنے جاسوسوں کو، مراد ہے اس سے جاسوسوں کو، حالانکہ درست یہ تھا کہ وہ ذکر کرتے بس ثواب ناشر عیونہ، پھیلا دیا اپنی آنکھوں کو، عیونہ اپنی آنکھوں کو۔ آگے ایک اور معنی ہے، آگے شعر ہے سأطلب بعد الدار عنکا لتقرب وتسکب عینای دموعا لتجمدا، ان قریب میں تجھ سے دوری طلب کروں گا تاکہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، اور بہائیں میری آنکھیں دموع آنسوؤں کو، لتجمدا تاکہ وہ جم جائیں، آنکھیں جم جائیں۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ زمانے کا قاعدہ ہے کہ جو زمانے سے طلب کیا جائے زمانہ اس کا الٹ دیتا ہے۔ اب شاعر نے کہا کہ میں اپنی محبوبہ سے دوری طلب کرتا ہوں تاکہ میں اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں، تاکہ اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں، ٹھیک ہے، زمانے کی عادت کے مطابق اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اور آگے کہتا ہے وَتَسْكُبُ عَيْنَایَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ، بہائیں میری آنکھیں آنسوؤں کو تاکہ وہ جم جائے، یعنی کہ مجھے رونا نہ بھی آئے میں پھر بھی روں گا، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاؤں گا، اتنا بہاؤں گا کہ جب پھر مجھے کوئی غمی آئے تو میں رونے کی وجہ سے
इतना रहूं कि मुझे कोई गम आए ही ना, और जब फिर मुझे कोई गम आए, मुझे रोना पड़े, फिर भी मैं रोऊं ना। क्यों? कि मेरे पास इतनी खुशियाँ हों ताकि वो मुझे रोने ना दे। ठीक है, ज़माने का कायदा है ना कि ज़माना उसका उल्ट देता है। अब जब मैं रहूँगा, खुद रहूँगा, इतना रहूँगा, फिर जब मुझे दुख कोई पेश आएगा तो फिर मैं ना रो ही ना सकूँ, क्योंकि मेरे पास खुशियाँ ही इतनी हों कि दुख उस पर गालिब आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो शायर है उसने ना जुमूद को जिक्र किया, लित्तजमुदा, जुमूद को जिक्र किया। इससे मुराद उन्होंने खुशी ली है। हालांकि जुमूद से मुराद खुशी नहीं ली जाती, बल्कि बुखल और बका ली जाती है। तंगी के वक्त जुमूद इस्तेमाल किया जाता है कि वो रो रो कर इतना हो गया है कि अब उसके पास रोना बचा ही नहीं। ठीक है, इससे मुराद वो लेना चाहिए था, तो अब इसका लित्तजमुदा से मुराद उन्होंने खुशी लिया है। हालांकि मुराद लेना चाहिए था बुखल और तंगी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है जुमूद, तो इससे माना समझ में ना आया, तो कलाम ये फसी ना हुआ, गैर फसी हुआ। तर्जुमा करते हैं, हैसु कनाबिल जुमूदी अनिस्सुरूरी मा अन्नल जुमूदा यकना बिही। इस हैसियत से कि किनाया बनाया गया है जुमूद को सुरूर से, साथ साथ इसके कि जुमूद किनाया होता है उसके साथ बुखल से, और तंगी के वक्त जुमूद जो होता है वो तंगी के वक्त और बुखल में इस्तेमाल होता है। और शायर ने क्या इस्तेमाल किया है? शायर ने खुशी के वक्त उसको जुमूद को इस्तेमाल किया है, तो इससे माना समझ में ना आया, तो कलाम ये गैर फसी हुआ। ठीक है, आगे मिरकात। आप इबारत तो निकाल कर आएंगे। फसल है, फसल। तसव्वुर की दो किस्में, एक है बदीही और दूसरी है नज़री। एक है बदीही, दूसरी क्या है? नज़री। बदीही उसे कहते हैं जो नज़र व फ़िक्र के बग़ैर हासिल हो, जिस तरह के आग का तसव्वुर करना और सर्दी का तसव्वुर करना। अब ये हमें गौर व फ़िक्र के साथ तो हासिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जब सर्दी हो तो हम बाहर निकलें तो हमें गौर व फ़िक्र तो नहीं करना पड़ेगा कि हमें सर्दी लग रही है, बल्कि गौर व फ़िक्र करने के बगैर ही हमें महसूस हो जाएगा। और एक आग हो, आग के पास हम जाएं, जब हम आग के पास जाएं तो हमें गौर व फ़िक्र नहीं करना पड़ेगा कि ये आग है, बल्कि हमें उसकी तपिश से पता चल जाएगा कि ये आग है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बदीही कहते हैं। और नज़री जो नज़र व फ़िक्र के साथ हासिल हो, जिस तरह के जिन और मलाइका। हम जब तक जिन का और मलाइका का तसव्वुर नहीं करेंगे हमें तसव्वुर नहीं हासिल होगा, हमें पता नहीं चलेगा जिन कैसे है। ये तो नहीं होगा कि हम बाहर निकले और पता चल जाए कि ये जिन है, बल्कि हम तसव्वुर करेंगे और हम ये कहेंगे हुआ जिस्मुन नारिजुन यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफतुन हत्तल कल्ब वल खंजीर युज़क्करु व युअन्नसु हासल लना तसव्वुरुल जिन। जब हम ये तसव्वुर करेंगे कि एक ऐसी आग जो अपनी मुख्तलिफ शक्लें बदल देती है कुत्ते और खंजीर की शक्ल में, और वो मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है, तो हमें हासिल होगा कि ये जिन है। जो इस तरह का होता है वो क्या है? जिन है। और हमें मलाइका का तसव्वुर में भी वक्त लगेगा। हम ये कहेंगे हुआ जिस्मुन नूरिजुन यतशक्करु बिअशकालिन मुख्तलिफतुन सिवल कल्बी वल खंजीरी ला युज़क्करु वला युअन्नसु हासिल लना तसव्वुरुल मलिक। कि एक ऐसी नूरी शक्ल जो मुख्तलिफ शक्लों में बदलती है, वो कुत्ता भी नहीं है, कुत्ते में भी नहीं बदलती, खंजीर में भी नहीं बदलती, और ना ही वो मुज़क्कर है और ना ही वो मुअन्नस है, तो हमारे लिए हासिल होगा कि ये क्या है? मलाइका का है। ठीक है, हम जब तसव्वुर करेंगे तो तसव्वुर हासिल होगा। उसको क्या कहते हैं? नज़री कहते हैं। जो आपको समझ में ना आए आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, ये बात जहन में रखना। ठीक है, तर्जुमा करते हैं। फस्लुन अत-तसव्वुरु किस्मानि अहदुमा बदीहियुन ऐन हासिलुन बिला नज़रिन व कसब।
तसव्वुर दो किस्में हैं, तसव्वुर की दो किस्में, अहदुमा उनमें से एक बदी है, यानी कि हासिल हो बग़ैर नज़रो कसब के, बग़ैर नज़रो कसब के जो हासिल हो वो क्या है, बदी है। जिस तरह के हमारा तसव्वुर करना हरारत और बरूदत का, ये क्या है, बदी है। व युक़ालु लहू ज़रूरियुन अयदन, और कहा जाता है इसके लिए ज़रूरी भी, ज़रूरी भी इसको कहते हैं, बदी को ज़रूरी भी कहते हैं। वसानी हिमा, और उनमें से दूसरा नजरी है, उनमें से दूसरा कौन सा है, नजरी है। ऐ युहताजु फी हुसूली इलल फ़िक्री वन नजरी, मोहताज होता है उसके हासिल करने में फ़िक्र और नज़र की तरफ, यानी कि हमें नजरी तब तक नहीं हासिल होगा जब हम फ़िक्र और नज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह के हमारा तसव्वुर करना जिन का और मलाइका का। बस बेशक हम मोहताज होते हैं इस तसव्वुरात की मिसालों में फ़िक्र के तकल्लुफ़ की तरफ और नज़र के तरतीब देने के तकल्लुफ़ की तरफ, यानी कि हम फ़िक्र को तकल्लुफ़ देंगे, फ़िक्र में गौर व फिक्र करेंगे और नज़र की तरतीब देंगे, यानी कि तरतीब के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि एक ऐसी नूरी शक्ल जो मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील होती है, मुज़क्कर भी नहीं है, मुअन्नस भी नहीं है, वो जिन है, वो मलाइका का है, सॉरी, ठीक है। तो हम इस तरह जब तरतीब देंगे, नज़र में तरतीब देंगे और मिसालों में हम मोहताज होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, नजरी कहेंगे। व युक़ालु लहू अल-कस्बिय्यु अयदन, और इसके लिए कस्बी भी कहा जाता है, यानी कि इसका एक माना कस्बी भी है, इसको कस्बी भी कहते हैं, नजरी व कस्बी, ठीक है। आगे आपको किसी चीज़ की भी आपको समझना है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आगे कुदूरी मसला ये है कि बै जायज़ होती है, खाने की भी जायज़ होती है और गेहूँ को भी की भी बै जायज़ होती हैं, तमाम की तमाम की, कि जब उसको तोल लिया जाए या अंदाज़े के साथ दिया जाए, ऐसे अंदाज़े के साथ, ऐसा कोई बर्तन हो उस अंदाज़े के साथ हो कि उसकी मिक़दार भी मालूम ना हो, या ऐसा कोई पत्थर हो उसकी मिक़दार भी मालूम ना हो, उसके साथ बंदा दे तो वो बै जायज़ हो जाती है। यानी कि एक हमारे पास बर्तन है, वो पता नहीं है कि ये बर्तन किलो का है, 1.5 किलो का है, 2 किलो का है, हम उसको कहते हैं कि ये बर्तन मैं भर कर आपको 100 रुपये का दूंगा, वो कहता है ठीक है, तो वो दे बै जायज़ हो जाएगी, ठीक है। तर्जुमा करते हैं, व यजूज़ु बैउत्तिआमी वल हुबूबी, और जायज़ होती है बै खाने की, वल हुबूब, और गेहूँ की, कुल्लिहा तमाम की तमाम, मुकायिलतन व मुजाज़िफ़तन, मुकायिलतन हो कैल करके हो, तोल के हो, व मुजाविज़तन, और या अंदाज़े के साथ हो, और बिइनाइन बिअैनिही, और ऐसे मुअय्यन बर्तन के साथ, बिइनाइन बर्तन, बिअैनिही मुअय्यन बर्तन के साथ, ला युरफ़ु मिक़दारु, के ना पहचानी जाए उसकी मिक़दार, ऐसा मुअय्यन बर्तन हो उसकी मिक़दार पहचानी ना जाए, मिक़दार का पता ना हो। औ बिवज़्नि हिजरिन बिअैनिही, या वज़नी पत्थर के साथ, मुअय्यन वज़नी पत्थर के साथ, बिअैनी मुअय्यन वज़नी पत्थर के साथ, ला युरफ़ु मिक़दारु, कि उसकी मिक़दार पहचानी ना जाए, उसकी मिक़दार का पता ना हो लेकिन मुअय्यन हो कि ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का है और ये मैं इतने में 100 रुपये में ये दूंगा, इस पत्थर की मिक़दार से, सॉरी, ठीक है, इस पत्थर की मिक़दार से मैं दूंगा, तो बै जायज़ हो जाती है। और आगे मसला ये है कि गंदम का एक ढेर पड़ा, गंदम का एक ढेर पड़ा, अब बाय कहता है मुश्तरी को कि मैं ये ढेर है, इस ढेर में से हर कफ़ीज़ में 1 दिरहम के बदले दूंगा, 1 दिरहम के बदले दूंगा। कफ़ीज़ किलो ले लो आप, 1 किलो 100 रुपये के बदले दूंगा। तो इमाम आज़म के नज़दीक 1 किलो में बै जायज़ होगी, बाकी ढेर में नाजायज़ होगी। और साहिबैन के नज़दीक दोनों वजहों में जायज़ होगी,
یعنی کہ امام صاحب کے نزدیک 1 کلو میں جائز ہوگی، دوسروں میں جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ معین کر دے تمام ڈھیر جو جتنا بھی ہے، یعنی کہ کہے کہ 100 من ہے، 100 من معین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ 100 من ہے، تو پھر کہیں کہ 100 من میں سے اب 100 من ہر من 100 کے بدلے، تو پھر تو جائز ہوگی، ورنہ جائز نہیں ہوگی۔ امام صاحب کہتے ہیں اگر معین نہ کیا تو باقیوں میں جائز نہیں ہوگی، ایک میں جائز ہوگی۔ اور جو صاحبین ہیں وہ کہتے ہیں دونوں میں جائز ہوگی، دونوں صورتوں میں جائز ہوگی۔ اگر معین کرے تو بھی جائز ہوگی، معین نہ کرے تو بھی جائز ہوگی۔ یعنی کہ صرف اس طرح کہتا ہے کہ ایک یہ ڈھیر ہے، اس ڈھیر میں سے ایک کفیز 100 کے بدلے ہے، تو اس 1 کلو میں بھی جائز ہوگی، باقی میں بھی جائز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیوں جائز ہوگی؟ کیونکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ مجلس میں ہی ہو جائے گا اس کا معین کہ یہ کتنے کفیز ہیں، اسی وجہ سے جائز ہوگی۔ اور جائز ہوگی کھانے کی بے اور گیہوں کو بھی تمام کے تمام کیل کر کے ہو اور مجاوزتاً ہو، اٹکل سے ہو، معین برتن کے ساتھ نہ پہچانی جائے اس کی مقدار، یا وزنی پتھر کے ساتھ، وزنی معین پتھر کے ساتھ کہ نہ پہچانی جائے اس کی مقدار۔ اور جو بے کرے کھانے کے ڈھیر کی، گندم کے ڈھیر کی، کہ ہر کفیز 1 درہم کے بدلے، ہر کفیز 1 درہم کے بدلے جائز ہو جائے گی بے 1 کفیز میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز ہو جائے گی، اور باطل ہو جائے گی باقی میں کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ مگر یہ کہ معین کر دے تمام اس کے کفیز کو معین کر دے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، معین کر دے یعنی کہ تمام گن لے کہ یہ 100 کفیز ہیں تو پھر جائز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اور امام یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گی دونوں وجہوں میں، یعنی کہ معین کرے یا نہ کرے، دونوں وجہوں میں کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ صبح انشاءاللہ عز و جل آپ اصول الشاشی بھی لے کر آنا، اس کا بھی ہم سبق پڑھیں گے، اور آپ کو اگر کسی چیز کی اس میں سے سمجھ نہ آئے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہو، اور عبارت اور ترکیب ضرور نکال کر آپ نے آنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ عز و جل سے دعا ہے اصول الشاشی صبح لے کر آنا، اس کی شروع سے عبارت بھی نکال کر آنا، انشاءاللہ عز و جل ہم کل سے شروع کریں گے اس کو۔